ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਜੀ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे इस चैनल विलेज लाइफ विद सफदर में खुश आमदीद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे डेयरी फार्मर से मिलवाने जा रहा हूँ जो 35 साल से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा है। मज़ीद तफसील जानते हैं इस डेयरी फार्मर से बात करके, और ये भी जानते हैं कि इन 35 सालों में उसने डेयरी फार्मिंग के काम से क्या खोया क्या पाया और इसका तजर्बा इन 35 सालों में कैसा रहा। सारी तफसील इससे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब की हाल नो? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक बिल्कुल खैर जी। अच्छा जनाब, सारे तो पहले तो अपना नाम दसो। नाम मेरा जी नासर अहमद है। अच्छा नासर साहब, अपने इलाके का नाम दसो। साडा चक नंबर 27 ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਰਗੋਦਾ। ठीक हो गया। तहसील जिला सरगोदा? तहसील वा जिला सरगोदा। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये तुसी डेयरी फार्मिंग वाला काम कर रहे हो, तुसी मैं वेख रहा गावां भी रखी हुई ते मज्झां भी रखी हुई ने। ये काम कितने अरसे तो कर रहे हो? ये तो जनाब को 30-35 साल तो कर रहे हैं काम असीं। ठीक है। अच्छा, शुरू तो तुसी इस तरीके नाल ही काम करदे आओ या फिर कुछ देसी तरीके नाल तुसी पहले करदे आओ? पहले देसी तरीके नाल करीदा सी। ठीक है। ते हुण फार्म वगैरह तुसी बना फार्म वगैरह बना ले। ठीक है। अच्छा, तुहानू काम करन दा शौक किस तरह पैदा होया? ये पहले तो ही रखते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, ये दसो भी शुरू तो तुहाडे कोल कितने जानवर आन? शुरू तो साडे कोल पहले 4-5 जानवर होंदे सी। ठीक है। हाँ जी, हुण तो साडे कोल 25-30 जानवर ने। ठीक हो गया। अच्छा ये दसो भी तुसी इस काम नू अपने बेहतर किस तरह बनाया? जो तुसी काम शुरू कीता उस तो बाद तुसी बेहतर किस तरीके नाल बनाया है? बेहतर तो हुण अपनी मेहनत ही है ना जी। ठीक है। ते तुसी जदों 3-4 जानवरां दा काम शुरू कीता उस टाइम सिर्फ तुहाडे कोल 3-4 जानवर आन। ये तुहाडे जानवर ज़्यादा होंदे गए, किस तरह ज़्यादा होए ते फिर तो पहले तुहाडे कोल इस तरह दा फार्म आई या फार्म तो बगैर काम करदे हो? पहले असीं फार्म तो बगैर ही काम करदे सी। ठीक है। ते फिर किस बेहतर बनांदे गए? जिस तरह माल अपना घर दा ही ज़्यादा हुंदा गया जी जी, ते उहनूं अपना बेहतर करदे गए। अच्छा। अच्छा तुहाडे कोल कितनियां गावां कितनियां मੱਝਾਂ ते बच्चे कितने ने? मੱਝਾਂ साडे कोल हैगियां 7 है। अच्छा। ते बच्चे भी हैगे 10-12 बच्चे आ मੱਝਾਂ दे। ते गावां कितनियां ने? गावां 6 गाइयां। ठीक है। जी। अच्छा ये दसो बई तुहाडे कोल किहड़ी नस्ल दीयां मੱਝਾਂ ने? मੱਝਾਂ साडे कोल यही है, नीली रावी चलदी ज़्यादा। ठीक है। यही मੱਝਾਂ अच्छी हैं। ते सारियां तुहाडे कोल नीली रावी दीयां ने? नीली रावी। ठीक है। ते ये गावां किहड़ी नस्ल दीयां ने? ये फ्रेजियन। अच्छा सारियां फ्रेजियन ने। ठीक है। अच्छा तुहाडे ख्याल चो साडे इलाके वास्ते मੱਝਾਂ दी किहड़ी अच्छी नस्ल हुंदी है ते गावां दी किहड़ी अच्छी नस्ल हुंदी है जिहड़ी साडे इलाके च कामयाब है? अपने इलाके दे तां कामयाब जिहड़ी है ना गाई, वो तो क्रॉस गाई कामयाब है। फ्रेजियन जर्सी क्रॉस? फ्रेजियन जर्सी हो जाए, फ्रेजियन साहिवाल हो जाए। ठीक है। वो ज़्यादा कामयाब होंगे। उसकी कामयाबी की वजह है? वो एक तो गर्मी साढ़े इत्थे बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो गर्मी नूं वो बर्दाश्त करती है। ठीक है। दुध भी ठीक दिंदी है, सेहत भी उसकी ठीक रहिंदी है। ठीक है। तो मੱਝਾਂ चो किहड़ी जिहड़ी है अपना इत्थे ज़्यादा बेहतर नस्ल है? मੱਝਾਂ भी यही नीली रावी कामयाब है। कामयाब है। ठीक हो गया। अच्छा ये दसो जनाब, तुसी ये जानवर किहड़ी जगह तो खरीदते हो? जानवर तो असी वो एक और जिहड़ी मੱਝ है साडी खड़ी जी, वो तो असी वो लियांदी सी बूरे वाले तो। अच्छा। लुड्डण दी मੱਝ है कहंदे पत्तण दी। ठीक है। जी हाँ। ते बाकी असी सिमन रखा के ज़्यादा साडियां अपनियां कर दियां ने। खुद तैयार नस्ल कीती हुई है? खुद तैयार कीती नस्ल। अच्छा। अच्छा जिस टाइम तुसी जानवर खरीदते हो, एक मੱਝ खरीदते हो, उस दी किहड़ियां गल्लां ज़हन च रखते हो भी किस किस्म की मੱਝ होनी चाहिए? मੱਝ ਜਿਹੜੀ है ना जी सोहनी होवे। ठीक है। ते दुध नूं चंगी होवे, हवाना सोहना होवे। ठीक है। जी हाँ। ते इस तरह गां दी सन पहचान दस दिओ। गां दा भी रंग सोहना डब्बा। ठीक है। ते होवे अपना कद चंगा होवे। ठीक है। ते हवाना भी ठीक होवे, थण भी ठीक होण। ठीक है। अच्छा जेड़ा तुसी ये शैड बनाए होदा है, ये कितनी जगह विच है? ये कोई है साडा 2 कनाल दे विच। 2 कनाल विच। अच्छा 2 कनाल टोटल कवर कीता होया या खाली एरिया भी 2 कनाल च शामिल है? खाली एरिया भी 2 कनाल दे विच शामिल है। ठीक हो गया। ये शैड तुसी कदों बनाया जी? ये बनाए नूं कोई हो गया 20 साल हो गए। ठीक है। तो ये 20 साल पहले तुहाडा कितना इस ते खर्चा आता है? 20 साल पहले तो साडा इहदे ते उदों खर्चे घट ही सी। ठीक है। तो ये शैड तुहाडा जिहड़ा 2 कनाल चो शैड है, ये कितने जानवरों वास्ते काफ़ी है?
ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 40 ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਲੇਜ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇਲੇਜ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ? ਖਰੀਦ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਇਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾइलेज दे रहे हैं, थोड़ा दे रहे हैं। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਸਣ ਹੈ, ਰੋਡ ਗ੍ਰਾਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਡ ਗ੍ਰਾਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਜੀ, ਚਰੀ ਹੈ, ਮਕਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ 20-22 ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ? ਉਹ ਵੀ 25-30 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤਾਈਂ ਕੀਮਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ 100 110 20 ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ? ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 55 60 65। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 110 ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਡਾਇਰੀ ਵਾਲੇ, ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ। ਜੀ, ਨੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਰੋ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੇਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਇਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਇਲੇਜ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਇਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ? ਉਹ ਵਧਾਏਗਾ ਦੁੱਧ। ਵਧਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਇਲੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਇਲੇਜ ਮਕਈ ਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਕੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਇਲੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਸ 1-2 ਜਾਨਵਰ ਬੰਨੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੇਕੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ? ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਈ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ? ਗਲ ਕੋਟੂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ। ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਕਿ 1 ਦਫਾ? ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਡਾਇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਹੌਸਲਾ ਮਸਲਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਹੌਸਲਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਜੀ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ रुपये दे देंगे अखराजात कट गए। अखराजात। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो आप मेरी किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।